السلام علیکم ناظرین، آج ہم حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی ہزمیری رحمۃ اللہ علیہ کی زندگیات کے بارے میں جانیں گے اور ان کے علم دین حاصل کرنے کے بارے میں جانیں گے، ان کی زندگیات کے بارے میں جانیں گے اور ان کے مرید کے بارے میں جانیں گے، پیر و مرشد کے بارے میں جانیں گے، کراماتوں کے بارے میں جانیں گے۔ چلیے اب ہم حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی ہزمیری رحمۃ اللہ علیہ کی آزمائش پر صبر و شکر کا انعام۔ ایک مشہور علمی گھرانے کے چشم و چراغ، جہد و تقویٰ کے پیگر، صلاحیت و قابلیت کے اعتبار سے ممتاز اور کئی علوم پر دسترست کرنے والے نوجوان عالم دین کا معمول تھا کہ جب بھی کوئی مشکل پیش آتی تو مزارات اولیاء پر آپ حاضر ہو جاتے، صاحب مزار کے وسیلے سے دعا کرتے اور اپنی زندگی مراد پاتے۔ ایک مرتبہ یہی عالم صاحب ایک علمی الجھن کا شکار ہوئے تو حضرت سیدنا بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کا رخ کیا۔ 3 مہینے تک دربار حضرت سیدنا بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ پر اس طرح گزارے کہ ہر وقت باوجود رہتے، لیکن مسئلہ نہیں حل ہوا۔ شاید یہ قدرت کو ہی منظور نہیں تھا کہ اس بار معنوی جواب کے بجائے تجربے اور مشاہدے کے ذریعے جواب حاصل کریں۔ آخر کار اس مشکل کے حل کے لیے انہوں نے کھردرا لباس پہنا اور عصا اور وضو کا برتن تھاما اور خراسان کی طرف سفر کیا۔ راستے میں ایک گاؤں آیا تو عالم صاحب نے وہی رات گزارنے کا فیصلہ کر لیا۔ گاؤں میں وہ ایک ایسی جگہ پہنچے جہاں دیندار نظر آنے والے دکاندار رہائش پذیر تھے۔ انہوں نے وہاں ایسے کئی چہرے نظر آئے جو خوشحالی اور بے فکری سے دمک رہے تھے۔ جیسے ہی ان لوگوں کی نظر اس اجنبی نوجوان پر پڑی تو ان میں سے ایک گھمنڈ میں بولا، تم کون ہو؟ عالم صاحب نے سخت لب و لہجے کو نظر انداز کرتے ہوئے نہایت نرمی سے جواب دیا، مسافر ہوں، رات گزارنے کے لیے ٹھہرنا چاہتا ہوں۔ وہ سب زور سے ہنس پڑے اور ایک دوسرے سے کہنے لگے۔ اس نوجوان عالم نے اعتماد کے ساتھ جواب دیا، آپ نے بالکل درست کہا، بے شک میں آپ لوگوں سے نہیں ہوں۔ انہوں نے عالم صاحب کو نیچے کی منزل پر ٹھہرایا اور خود اوپر چلے گئے۔ کھانے کے وقت ان کے آگے مونگ پھلی رکھی، سوکھی روٹی رکھ دی اور خود مرغ مسلم کھاتے ہوئے اس نوجوان عالم پر آواز کسنے لگے۔ کھانے سے فراغت کے بعد انہوں نے خربوزے کھائے اور چھلکے ان عالم صاحب کے سر پر پھینکنے لگے۔ ان نازیب حرکت پر صبر کا عظیم الشان مظاہرہ کرتے ہوئے نوجوان عالم نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کیا، یا اللہ، اگر تو میرے محبوبوں کا لباس پہننے والوں سے نہ ہوتا تو ضرور کنارہ کش ہو جاتا۔ پھر آپ نے دل کی طرف متوجہ ہوئے تو تان و تنیس اور ناجیبہ حرکتوں کے باوجود سکون ہونے کے ساتھ ساتھ خوشی بھی تھی۔ اس سکون اور خوشی نے عالم صاحب پر یہ بات ظاہر کر دی کہ اصل اللہ کے نیک بندوں کو بلند مقام و مرتبہ تکلیفوں پر صبر اور شکر کا مظاہرہ کرنے سے حاصل ہوتا ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، برائی کو بھائی سے ٹال کر اپنا جواب پانے والے یہ نوجوان عالم اور کوئی نہیں بلکہ حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی ہزمیری رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ اللہ رب العزت نے آپ کو وہ مقام عطا فرمایا کہ دریا گزر گئی اور آج بھی آپ کا فیضان جاری ہے۔ آپ کی ولادت و شہادت حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی ہزمیری رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش کم و بیش 400 ہجری میں افغانستان کے صوبہ غزنی میں ہوئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے خاندان غزنی کے 2 محلے جلاب و ہزبیر میں رہائش اختیار فرمائی، اسی لیے آپ ہزمیری جلابی کہلاتے ہیں۔ یہ قول
یہ بھی ہے کہ آپ کا زمانہ پیدائش 381 ہجری سے 401 ہجری کے درمیان متعین کیا جا سکتا ہے۔ آپ کا سلسلہ نسب آپ رحمت اللہ علیہ کی کنیات عبد الحسن، آپ کا نام علی اور لقب داتا گنج بخش، ماہر انصاب پیر غلام دستگیر نامی رحمت اللہ علیہ نے آپ کا سجراہ نسب اس طرح بیان فرمایا کہ حضرت مخدوم علی بن سید عثمان بن سید عبداللہ رحمان بن سید عبداللہ سوجا بن سید عبد الحسن علی بن سیدنا حسن بن سید جید بن حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی کرم اللہ تبارک و تعالی، آپ کا حلیہ مبارک حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی ہجمیری رحمت اللہ علیہ کا قد درمیان جسم سڈول یعنی متناسب اور خوبصورت اور گٹھا ہوا یعنی مضبوط تھا۔ جسم کی ہڈیاں مضبوط اور بڑی تھیں۔ فراخ یعنی کشادہ سینہ اور ہاتھ پاؤں مناسب تھے۔ چہرہ گول تھا، نہ لمبا نہ سرخ، سفید چمکدار رنگت، کشادہ پیشانی اور بال سیاہ گھنے تھے۔ بڑی اور خوبصورت آنکھوں پر گھنی آبرو تھیں، پتلی ناک، درمیانے اونٹ اور رخسارے بھرے ہوئے تھے۔ ریس یعنی داڑھی مبارک گھنی تھی۔ آپ بڑے جاذب نظر و پرکاشش تھے۔ آپ کا لباس حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی ہجمیری رحمت اللہ علیہ لباس کے معاملے میں کسی قسم کا تعلق نہیں فرماتے، میانہ روی اختیار فرماتے اور جو لباس مل جاتا صبر و شکر کرتے ہوئے اسی کو جیب تن فرما لیتے۔ گویا آپ رحمت اللہ علیہ کا لباس نمود و نمائش کے لیے نہیں بلکہ صرف جسم چھپانے کے لیے ہوتا۔ آپ کا گھرانہ متقی گھرانہ ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، انسان کو نیک اور متقی بنانے میں سب سے زیادہ مؤثر گھر کا ماحول ہوتا ہے، کیونکہ گھر ہی وہ کارخانہ ہے جہاں نیکی، جہد و تقوی اور علم و اعمال کے اوزار سے ایک معیاری انسان تیار ہوتا ہے، اور گھریلو تربیت ہی اخلاق کردار کو اعلیٰ بنانے میں سب سے زیادہ کارآمد ثابت ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی ہجمیری رحمت اللہ علیہ کے والد حضرت سیدنا عثمان رحمت اللہ علیہ اپنے وقت کے زید عالم اور عابد و زاہد سہانِ غزنی کے زمانے میں دنیا کے کونے کونے سے علماء، فلجا اور شہرا اور صوفیاء غزنی میں جمع ہو گئے تھے، جس کی وجہ سے غزنی علوم و فنون کا مرکز بن چکا تھا۔ حضرت سیدنا عثمان رحمت اللہ علیہ نے بھی یہاں رہائش اختیار فرمائی اور آپ رحمت اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ حسینی سادات سے تھیں، عابدہ زاہدہ خاتون تھیں۔ گویا حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی ہجمیری رحمت اللہ علیہ نجیب الفرحین سید تھے، اسی لیے آپ حسنی جمال اور حسینی کمال دونوں ہی کے جامع تھے۔ حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی ہجمیری رحمت اللہ علیہ کے ماموں زہد و تقوی کے بنا پر تاج الاولیاء کے لقب سے شہرت حاصل کی۔ آپ کا خاندان شرافت و صداقت اور علم و فضل کی وجہ سے مشہور تھا۔ علم کے موتیوں کی چمک دمک، جہد و تقوی کے نور سے منور گھرانہ دراصل آپ کی خاصیت سازی کا کارخانہ ثابت ہوا، اور اسی کارخانے نے آپ رحمت اللہ علیہ کے اخلاق و کردار اور علم و اعمال کے دائمی خوبصورت بخشی، جس کی مہک آج تک دل و دماغ میں معطر کر رہی ہے۔ آپ کے شہر کی علمی و عملی فضا غزنی تہذیب و تمدن اور علم و حکمت کی وجہ سے ترقی یافتہ اور بہت اہمیت کا حامل تھا، اور اہمیت کی وجہ سے یہ تھی
कि बड़े बड़े उलमा, सूफिया और तारीख व गुजराफिया दान इस शहर में रहते थे कि आपके दौर में गजनी उसूल इल्म और ज़ाहिरी व बातिनी तरबियत का बेमिसाल मरकज बन चुका था। इल्म की इस तरक्की का असर हजरत सैयदना दाता गंज बख्श अली अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह पर भी हुआ। यही वजह है कि जब कम उम्री में एक गैर मुस्लिम अलसफी से मुकामिला हुआ तो आप रहमतुल्लाह अलैह जबरदस्त दलाइल और उम्द अंदाज बयान के सबक कायम बा कामरान हुए। आप शौके इल्म हजरत सैयदना दाता गंज बख्श अली अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह की तालीम व तरबियत के बारे में एक किताब में लिखा है कि जिस पाकीजा फितरत माँ की आगोश में है आपने परवरिश पाई, इसकी जबान जिक्र इलाही में मसरूफ है और दिल जल्बे हक से सरसार रहता है। आपको बचपन से ही इबादत का शौक था। नेक वालिदैन की तरबियत ने आपके इखलाक को शुरू से ही पाकीजगी के सांचे में डाल दिया। होश संभालते ही आपको तालीम के लिए मकतब में बैठा दिया गया। हुरूफ सनासी के बाद आप रहमतुल्लाह अलैह ने कुरान शरीफ पढ़ लिया। हजरत सैयदना दाता गंज बख्श अली अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह ने बचपन से ही मेहनत व फाजिसानी के साथ इल्म दीन हासिल करना शुरू कर दिया। चुनाचे हजरत सैयदना ख्वाजा मस्तान शाह काबुली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जिनका दिल अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ मुतज्जब हो वो दुनिया की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखते। हजरत सैयदना अली बिन उस्मान अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह सुल्तान महमूद गजनबी रहमतुल्लाह अलैह के कायम करदहा दीनी मदरसे में तकरीबन 12-13 साल की उम्र में जेरे तालीम थे। उसूल इल्म के जज्बे से सरसार तालीम में इतना मशगूल होते कि सुबह से शाम होती मगर पानी तक पीने की फुर्सत न मिलती। रिजवान नामी सफेद रेश बुजुर्ग इस मदरसे से मुदरिस थे। वो अपने इस खामोश तबे तालीम इल्म को तकरीम की निगाह से देखते। मदरसे की जीनत एक रोज सुल्तान महमूद गजनबी रहमतुल्लाह अलैह का गुजर इस मदरसे के पास से हुआ तो वो इस अजीम दरगाह में तशरीफ लाए। तमाम तलबा जियारत के लिए दौड़े, लेकिन हजरत सैयदना दाता गंज बख्श अली अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह मुताले में इस कदर मशगूल थे कि आपको सुल्तान की आमद की खबर ही ना हुई। उस्ताद साहब ने पुकारा, देखो अली कौन आया है। आप अब क्या था, एक तरफ सुल्तान महमूद गजनबी और दूसरी जानिब एक कम सिन तालिब इल्म। अजीम मंजर था। सुल्तान महमूद गजनबी ने इस नौ उमर तालिब इल्म पर एक नजर डाली, लेकिन तलजियात की ताब न लाते हुए फौरन नजरें झुका दी और मुदरिस से कहा, अल्लाह रब्बुल इज्जत की कसम से ये बच्चा खुदा की तरफ राखिफ है। ऐसे तालिम इल्म मदरसे की जीनत है। हजरत सैयदना दाता गंज बख्श अली अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह ने 300 मसाइक से फैजान हासिल किए। हजरत सैयदना दाता गंज बख्श अली अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के उस्तादों की तवील फेरिस्त में 3 का तज़किरा मुलाहिजा कीजिए। इससे अंदाजा होगा कि आपने जिन अल्लाह वालों से फैज हासिल किया उन पर अल्लाह की किस कदर इनामायत थे, उन्होंने आपको किस तरह नवाजा और आपने जितने भी ममालिक का सफर फरमाया। इसका मकसद उलमा व मसाइक की बारगाह में हाजिर हो कर इत्तिसाबे फैज करना और अपनी इल्मी प्यास बुझाना था। इस मकसद के उसूल के लिए आपने सिर्फ खुरासान के 300 मसाइक की खिदमत में हाजिरी दी और उनके इल्मो हिकमत के पुरबहार गुलस्तानों से गुल चीनी करके अपना दामने भरते रहे। जिस बुजुर्गों की दरगाह में हजरत सैयदना दाता गंज बख्श अली अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह ने हाजिरी दी, उनमें से एक
हजरत सैयदना अबुल कासिम अब्दुल्ला करीम बिन हवाजिन कुसैरी रहमतुल्लाह अलैह भी हैं। साहिब रिसाले कुरैशिया ज़ैनुल इस्लाम हजरत सैयदना अबुल कासिम अब्दुल करीम बिन हवाजिन कुरैशी सफाई रहमतुल्लाह अलैह की विलादत 376 ईस्वी इस्तवा निसापुर जिला खुरासान ईरान में हुआ। आप इल्मे तफसीर, हदीस, कलाम, फलसफा, फिकहा और तवस्सुफ में माहिर थे। आपकी उम्र 16 तसनीफ में रिसाला कुरैशिया को आलमगीर शुरुआत हासिल हुई। आपने 17 रबीउल आखिरी 465 हिजरी में वफात फरमाई। मजार मुबारक जिला खुरासान ईरान में है। आप रहमतुल्लाह अलैह के अला इखलाक और औसाफ को बेपनाह शोहरत हासिल हुई, लेकिन आपका सबसे खूबसूरत वस्फ लगावायत से परहेज है, जिसका जिक्र खुसूसियत के साथ हजरत सैयदना दातागंज बख्श अली हजमेरी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब सफुल महजूम में फरमाया है कि आप फरमाते हैं, हजरत अबुल कासिम अब्दुल करीम बिन हवाजिन कुरैशी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने ज़माने में यकता और कदरो मंजिलत में बुलंद बाअशरफ थे। आपके हालात और फजाइल अहले ज़माना में मशहूर हैं। हर फन में आपके तलाइफ मौजूद हैं। आपकी मुमकिना तासनीफ कसरत के साथ है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपके हाल बाज़बान को लगावियत से महफूज रखा। प्यारे इस्लामी भाइयों, मालूम हुआ कि जिससे अल्लाह पाक लगबियत से महफूज रखे, उसका शुमार पसंदीदा बंदों में से होता है। उस पर रहमतें इलाही झूम झूम कर बरसाती हैं। लिहाजा रहमतें इलाही का हकदार बनने के लिए खुद को फजूलियत और लगबियात से बचाइए। हजरत सैयदना दातागंज बख्श अली अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत अबुल कासिम कुसैरी रहमतुल्लाह अलैह से जो कुछ सुना और सीखा, उनमें से चंद बातों को अपनी माया नाज किताब सफुल महबूज में लिखा है। इस मिसाले में दो हयाकत मुलाहिजा कीजिए। मुझे मोती ना चाहिए थे। हजरत सैयदना दातागंज बख्श अली अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैंने हजरत सैयदना अब्दुल करीम बिन हवाजिन कुरैशी रहमतुल्लाह अलैह को ये फरमाते हुए सुना है कि मैंने एक बार तायरानी रहमतुल्लाह अलैह से पूछा, आपका अपना इब्तिदाई हाल सुनाइए। इरशाद फरमाया, उस वक्त एक मुझ पर वो था कि एक पत्थर की जरूरत पड़ी। सरखस कि एक नाहिर से जो पत्थर मैंने उठाया वही जोर कीमती पत्थर बन गया। मैंने उसे फेंक दिया। हजरत सैयदना अबुल कासिम अब्दुल करीम बिन हवाजिन रहमतुल्लाह अलैह आपके इस अमल की वजाहत करते हुए फरमाते हैं कि ये इसलिए नहीं कि उनकी नज़र में जोहर कीमती पत्थर है और पत्थर बराबर थे, बल्कि इसलिए कि पत्थर की ज़रूरत थी, जोहर कीमती पत्थर की ज़रूरत नहीं थी। रब की रज़ा में मेरी रज़ा। हजरत सैयदना दातागंज बख्श अली अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैंने उस्ताद अबुल कासिम कुसैरी रहमतुल्लाह अलैह से सुना है कि लोगों ने गरीब अमीरी गुफ्तगू करके अपने लिए एक को पसंद कर लिया है, मगर मैं ये पसंद करता हूँ कि मेरे लिए मेरा जमील हकीकी अल्लाह पाक है, जो पसंद फरमाए उसमें ही मुझे रखे। अगर मेरे लिए दौलतमंद होना पसंद फरमाए तो मुझे अपनी याद से गाफिल ना करे, और अगर कुर्बत पसंद फरमाए तो इसमें हिर्सो लालच से महफूज रखे। बेशक हजरत अबुल अब्बास अहमद बिन मोहम्मद अस्कानी हजरत अबुल अब्बास अहमद बिन मोहम्मद अस्कानी रहमतुल्लाह अलैह भी हजरत सैयदना दातागंज बख्श अली अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह में असातिज़ा में से थे। आप निसापुर के करीब साकान खुरासान ईरान में पैदा हुए।
आप रहमतुल्लाह अलैह आलिम, मुदरिस और शेखुल मसाइल थे। सारी जिंदगी निसापुर के एक मदरसे में तदरीस करते हुए गुजारी। आप भी ज़ाहिरी व बातिनी उलूम में कैंसा महारत रखते थे। आपका ताज़किरा करते हुए हजरत सैयदना दाता गंज बख्श अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मुझे उनसे बेहद मोहब्बत है। मुझ पर वो खुसूसी शौकत फरमाते हैं। बाज उलूम में वो मेरे उस्ताद हैं। जब तक मैं उनके पास रहूं, उनसे पढ़कर ताजीम शरीयत करने वाला किसी को नहीं पाया। हजरत अबुल कासिम अब्दुल्ला कासिम बिन अली गुरगानी, हजरत अबुल कासिम गुरगानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जबरदस्त वलीउल्लाह गुजरे हैं। आपकी पैदाइश 380 हिजरी में गुरगान तूस सूबा खुरासान में हुई। आप आलिम, सूफी और साहिबे तसनीफ बुजुर्ग थे। आप रहमतुल्लाह अलैह ने 23 सफारुल मुज़फ़्फ़र 450 हिजरी में विसाल फरमाया। मज़ार मुबारक तरबे हैदरिया सूबा खुरासान रजबी ईरान में है। आपको तमाम ज़ाहिरी उलूम पर दस्तरस्त हासिल थी। हुस्ने इखलाक भी बेमिसाल था। तकवा की बात नहायत तवज्जो और इल्मी नियात से सुनते हैं और उनकी दिल की कैफियत जानकर इस्लाह फरमाया करते हैं कि लोग आप पर बेपनाह भरोसा करते हैं और एक दिन एक का दिल आपकी तरह खिंचा चला आता है। इन्हीं खुसूसियात की बिना पर आप लिसानुल असल के लक़ब से मशहूर थे। हजरत सैयदना दाता गंज बख्श अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह को भी आप से फैज मिला। हजरत सैयदना खिजर अलैहिस्सलाम से इत्साबे फैज। हजरत सैयदना अली ख्वाबास रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हजरत सैयदना खिजर अलैहिस्सलाम से मुलाकात की 3 शर्तें हैं, जिसमें से 3 शराइत ना वो आपसे मुलाकात आपका सिलसिला तरीक़त और आपके पीरो मुर्शिद कौन थे। बुजुर्गाने दीन का मामूल रहा है कि दुनिया व आखिरत में कामयाबी के लिए किसी मुर्शिद कामिल से सरफ़े बेअत ज़रूर हासिल फरमाया करते यूँ ज़ाहिर की तामीर के साथ साथ बातिन की तरक्की का सिलसिला भी शुरू हो जाता। हजरत सैयदना दाता गंज बख्श अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हजरत ख्वाजा अबुल फाजल मोहम्मद बिन हसन कुतुली जुनैदी रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद थे। अली मुर्तजा शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु तक पहुंचता था। हजरत सैयदना दाता गंज बख्श अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के शेखो कामिल का नाम हजरत ख्वाजा अबुल फजल मोहम्मद बिन हसन कुतली जुनैदी रहमतुल्लाह अलैह हैं। उनके शेख का नाम हजरत सैयदना अबुल हसन अली बिन इब्राहिम हुसैरी रहमतुल्लाह अलैह है। उनके शेख का नाम हजरत सैयदना अबू बकर सिबली रहमतुल्लाह अलैह हैं, जो मुरीद थे हजरत सैयदना जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के, और वो मुरीद थे हजरत सैयदना श्री शक्ति रहमतुल्लाह अलैह, और उनकी बेयत हजरत सैयदना मारूफ करखी रहमतुल्लाह अलैह से थी और खलीफा भी थे। हजरत दाऊद ताई रहमतुल्लाह अलैह की बेयत हजरत सैयदना हबीब अजमी रहमतुल्लाह अलैह से थी और वो मुरीद थे हजरत सैयदना ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह, जिन्हें फैजान तरीक़त हजरत सैयदना अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु से हासिल हुआ था, जिन पर परवरिश आगोश नबूवत में हुई और जो फैजान रिसालत में फैजयाब हुए। आपके पीरो मुर्शिद का तारुफ खुद आपकी ज़बान से है। हजरत सैयदना दाता गंज बख्श अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह अपने मुरीदे करीम का मकाम व मर्तबा बयान करते हुए फरमाते हैं कि आसमाए मुर्तजा आखिरीन उस जमाने के लोग में से हैं जिन्हें
اوتاد یعنی اوتاد کی تینت کی زینت سے کہ عبادت یعنی عبادت گجار بجروگ ہے طریقت میری عبادت انہی سے ہے آپ علم تفسیر و ریایت سے عالم اور تبسم میں حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے ہم مصرف تھے حضرت سیدنا ابوالحسن علی بن ابراہیم حسری رحمۃ اللہ علیہ کے مرید سرداری رحمۃ اللہ علیہ کے مصاحب اور حضرت ابو حسن بن صلاوہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہم عصر تھے 60 سال کامل گوسہ نسی اختیار فرمایا آپ کی نشانیاں اور براہین بکثرت ہے لیکن آپ کا عام صوفیوں کے رسم و لباس کے پابند نہ تھے اہل رسوم سے سخت بیزار تھے میں نے آپ سے بڑھ کر کسی اور کا درواف دبدبا نہیں دیکھا توکل کی برکت مرشد کی صحبت میں رہ کر عقل بند مرید سیکھتا ہے اور اپنی اصلاح کی کوشش کرتا ہے پڑھ کر بھی علم حاصل کیا جا سکتا ہے لیکن مرشد کی ادائیں ذہن میں محفوظ رکھ کر موقع تصور مرشد کرنے سے اس علم پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی ازمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میرے مرشد برحق نے بیت الجن سے دمشق جانے کا ارادہ فرمایا بارش کی وجہ سے مجھے کیچڑ میں چلنے میں دشواری ہو رہی تھی مگر جب میں نے اپنے مرید کی طرف دیکھا تو آپ کے کپڑے اور جوتیاں خشک تھیں میں نے آپ سے پوچھا تو آپ نے ارشاد فرمایا ہاں جب سے میں نے توکل کی راہ میں اپنے قصد و ارادے کو ختم کر کے باطن کو لالچ کی بساط سے محفوظ کیا ہے اس وقت سے اللہ رب العزت نے مجھے کیچڑ سے بھی بچا لیا ہے حضرت سیدنا ابوالفضل محمد بن حضرت من حسن خطولی دنیا کی حقیقت بیان فرماتے ہیں کہ دنیا ایک دن کی ہے اور ہم اس سے روزہ دار ہیں بے شک